Now let's start the second lecture of geography. Now the remaining lecture starts from the land resources. We live on land, we perform our economical activity on land and we use it in a different ways. એટલે land કઈ રીતે યુઝ થાય, આપણે એના પર રહીએ છીએ and we perform our different economical activity on land and we use it in a different ways. ઓકે, એના પર ઇકોનોમિકલ એક્ટિવિટી થાય એટલે કે એના પર સ્કૂલ બી હોય, કોઈ ફેક્ટરી બી હોય, આપણે એગ્રીકલ્ચર બી કરીએ સેમ લેન્ડમાં. સો ધ લેન્ડ વી લીવ ઓન, or if we do not live on, then it is used as an economical activity resource. Thus land is a natural resource of utmost importance. It supports natural vegetation, wildlife, human life and economical activity, transport and communication system. However, land is an asset of finite magnitude, yani amount of the land on the earth present is finite. Land is not infinite. As the number of person, number of population increases, but the land remain same. So it is finite magnitude. Therefore, it is important to use the available land. આપણી પાસે જે પણ land available છે એને કેવી રીતે use કરવાની? With careful planning. For various purpose, with a careful planning. India has land under a variety of relief features. Relief features, any type of land are different, namely mountain, plateau, plains and island. Mountain કોને કહેવાય? Very high. Mountain કરતાં પણ જે ઓછું high હોય ને એને plateau કહેવાય. Plateau થી પણ નીચે આવે plain and island. For example છે આ sea level છે, આ sea level થી થોડું ઉપર હોય એને plain કહેવાય. પ્લેન થી પણ ઉપર હોય એને પ્લેટ્યુ કહેવાય અને પ્લેટ્યુ થી પણ સૌથી હાઈએસ્ટ, that is mountain, right? About 43% of the land area is plain. The plain area is 43% out of total land area, which provide facility for agriculture and industry. Mountain account for 30% of the total surface area of the country and ensures perennial flow of some river. Mountain માંથી તો river આવે ને, તો it ensures, the mountain ensures the perennial. Perennial એટલે કે જેની અંદર આખું વર્ષ માટે પાણી રહે એને perennial river કહેવાય. Okay, perennial flow of some river provide facility for tourism and ecological aspect. Ecological means biological diversity. Different types of plants and animals can grow in the region is known as ecological aspect. About 27% of the area of the country is a plateau region. It possesses rich reserves from mineral, fossil fuels and forest. Right, here is the part of a land in India. 43% is plain area, 30% is mountain area and 27% plateau area. Land utilization. The land resources are used for the following purpose. First is forest. Second is land not available for cultivation. Land is present but it is not available for cultivation is બેરન ઓર વેસ્ટલેન્ડ. કાં તો એ લેન્ડ બેરન છે, બેરન એટલે ત્યાં કંઈ જ ના ઉગતું હોય એવું, અથવા તો વેસ્ટલેન્ડ છે એટલે ત્યાં એગ્રીકલ્ચર કલ્ટિવેશન નથી થતું. લેન્ડ પુટ ટુ નોન એગ્રીકલ્ચર યુઝીસ, ફોર એક્ઝામ્પલ બિલ્ડિંગ, રોડ્સ, ફેક્ટરીઝ એક્સેટ્રા. ઓકે, અથવા તો જે લેન્ડ છે જ્યાં એગ્રીકલ્ચર એટલે નથી થતું કે ત્યાં બિલ્ડિંગ છે, રોડ્સ છે, ફેક્ટરી છે એક્સેટ્રા. અધર અનકલ્ટિવેટેડ લેન્ડ એઝ અ ફેલો લેન્ડ્સ. ફેલો લેન્ડ્સ યાની not good for the agriculture is known as a fallow land. Permanent pastures and grazing land. Pastures or a grazing land પરથી જ ખબર પડે. Pastures yani very long patch of land is used only to graze the animal and a pasture land કહેવાય.
લેન્ડ અંડર મિસેલેનિયસ ટ્રી ક્રોપ, જે ટ્રી ઉગેડેલા હોય, નાના નાના ક્રોપ્સ ના ઉગેડેલા હોય, તે ટ્રીઝ હોય, મેંગો ટ્રી, ચીકુ ટ્રીઝ, યાની ગ્રુવ્સ એરિયા, ગ્રુવ્સ કહેવાય એને, નોટ ઇન્ક્લુડેડ ઇન નોટ સોન એરિયા. નોટ સોન એરિયામાં એ લેન્ડને ઇન્ક્લુડ ના કરીએ. લેન્ડ અંડર મિસેલેનિયસ ટ્રી ક્રોપ્સ, જે ટ્રીઝ ઉગે, પ્લાન્ટ ના ઉગે, એન્ડ grooves not included in net zone area. Cultivable waste, land left uncultivated for more than 5 agriculture years. હા, તો લેન્ડ તો સારી છે, ત્યાં પહેલાં એગ્રીકલ્ચર બી થતું હતું, પણ લાસ્ટ 5 યર્સથી ત્યાં કોઈ એગ્રીકલ્ચર નથી કરતું, તો એવી લેન્ડને કલ્ચરેબલ વેસ્ટ લેન્ડ કહેવાય. એન્ડ 4 નંબર, ફેલો લેન્ડ. Fallow lands, current fallow, left without cultivation for 1 or less than 1 agricultural year. સમજમાં આવ્યું? જે લેન્ડ પર 1 વર્ષ અથવા 1 વર્ષથી ઓછા વર્ષથી ત્યાં કોઈ એગ્રીકલ્ચર નથી કર્યું તો એને ફેલો લેન્ડ કહેવાય. અધર દેન કરંટ ફેલો, લેફ્ટ અનકલ્ટિવેટેડ ફોર લાસ્ટ 1 to 5 એગ્રીકલ્ચર યર્સ. સમજમાં આવ્યું? ફેલો લેન્ડ ઇઝ કરંટ ફેલો. કરંટમાં ફેલો, ફેલો મીન્સ ત્યાં કોઈ એગ્રીકલ્ચર અત્યારે નથી થતું, તો કેવા ટાઈપની લેન્ડ, ફેલો લેન્ડ કેટલા ટાઈપની છે? 2 લેન્ડ છે કે છેલ્લા 1 વર્ષ અથવા એનાથી ઓછા વર્ષથી ત્યાં કોઈ એગ્રીકલ્ચર નથી થયું, અથવા બીજી ફેલો લેન્ડ છે કે જ્યાં 1 to 5 યર્સથી એગ્રીકલ્ચર નથી થયું અને 5 કરતાં વધારે વર્ષથી ત્યાં એગ્રીકલ્ચર નથી રહ્યું, તો એને કલ્ચરેબલ વેસ્ટ લેન્ડ કહેવાય. સમજમાં? ફેલો લેન્ડ ના કહેવાય જેમાં 5 યર્સથી વધારે ટાઈમથી એગ્રીકલ્ચર નથી થયું, તો એને કલ્ચરેબલ વેસ્ટ લેન્ડ. બટ ફેલો લેન્ડ આર two types, 1 or less than 1 or 1 to 5 years. And lastમાં net sown area, the area sown more than once in an agriculture year plus net sown area is known as gross cropped area. યાની જે લેન્ડમાં 1 વર્ષમાં 1 કરતાં વધારે વખત એગ્રીકલ્ચર થાય તો એવા એરિયાને નેટ સોન એરિયા ઓર અ ગ્રોસ ક્રોપ્ડ એરિયા કહેવાય. સમજમાં આવ્યું? દેર આર 5 ટાઈપ્સ ઓફ ધ ડિફરન્ટ લેન્ડ્સ. ફરીથી જોઈએ, જેમાં ફોરેસ્ટ છે, નોટ અવેલેબલ ફોર કલ્ટિવેશન બિકોઝ ત્યાં બેરન છે ઓર બિલ્ડિંગ્સ છે. ફેલો લેન્ડ યાની ત્યાં કોઈ કલ્ટિવેશન નથી થતું લાસ્ટ 1 યર ઓર લાસ્ટ 1 to 5 યર્સ. તો ફેલો છે એટલે ત્યાં હવે પેસ્ચર ઓર ગ્રેઝિંગ એરિયા છે ઓર ત્યાં ટ્રીઝ ઉગાડેલા છે, એઝ અ નોન એઝ અ ફેલો લેન્ડ. નાઉ ફેલો લેન્ડ્સ, the type of a fallow lands, and fifth is net sown area. Land use pattern in India. The use of land is determined both by physical factors such as topography, climate, soil type. Topography yani all mentioned geographically is known as a topography. Type of land, type of people, type of culture, કેટલી રિવર છે, એ લોકો ગ્રુપમાં રહે છે કે અલગ અલગ રહે છે, મતલબ દે ફેમિલી ઇઝ ન્યુક્લિએટેડ, નંબર ઓફ પોપ્યુલેશન, બધું જ જેની અંદર ઇન્ક્લુડ થાય એને ટોપોગ્રાફી કહેવાય. આઈસીએસસી બોર્ડમાં ટોપોગ્રાફી છે 20 માર્ક્સની પૂછાય છે. એમાં ટેમ્પલ્સ છે કે નહીં એ ગામમાં, મસ્જિદ છે કે નહીં, એ બધાને એક સિમ્બોલથી રિપ્રેઝેન્ટ કરવાનું હોય, દેટ ઇઝ નોન એઝ અ ટોપોગ્રાફી. The use of land is determined both by physical factor such as topography, climate, soil type, as well as human factors such as population, density, technological capacity, and culture and tradition. Total geographical area of India is 3.29 million square kilometer. Land use data, however, is available only 93% of the total geographical area. એટલે total 3.28 million square kilometer land છે ઇન્ડિયામાં, પણ એમાંથી 93% land is available because the land use reporting for most of the northeastern state yani seven sisters type side except Assam has not been done fully. એટલે કે ત્યાં આગળ લેન્ડ તો છે પણ યુઝ નથી કરતા because all the area
is too densely have માઉન્ટેન એરિયા હે ને, ત્યાં આગળ બહુ બધા માઉન્ટેન્સ છે એટલે આપણે એને યુઝ નથી કરતા. એક્સેપ્ટ આસામ has not been done fully. Moreover, some area of Jammu and Kashmir occupied by the Pakistan and China have also not been surveyed. Okay. Now forest land, blue color, barren land, then area under non-agricultural uses, permanent pasture, area under miscellaneous crops and groves, પછી શું છે કલ્ચરેબલ લેન્ડ. આ સેમ ગ્રાફ છે. રિપોર્ટિંગ 100%. General land use category 1960-61. This is the distribution of land in 1960-61 and this is distribution of land in 2008 and 9. પહેલા 18% એરિયામાં ફોરેસ્ટ હતા, હવે 22% એરિયામાં ફોરેસ્ટ છે. રાઈટ. ડિફરન્ટ નેટ ઝોન એરિયા. પહેલાં નેટ ઝોન એરિયા કેટલું હતું? નેટ ઝોન એરિયા 45% હતું, અત્યારે 46% છે ઝોન એરિયા. The land under permanent pasture has also decreased. Pasture area means 4.71 is a pasture area and 3.38 is pasture area. The land under permanent pasture have also decreased. How are we able to feed our huge cattle population on this pasture land and what are the consequences of it? હવે પેસ્ચર લેન્ડ એટલે કે જે ગાય ભેંસ છે એને ખાવા માટેની જે ખુલ્લી જગ્યા છે એ તો ડિક્રીઝ થતી જાય છે, આપણે ડિક્રીઝ કરી નાખીએ છીએ. તો વોટ આર ધ કન્સિક્વન્સીસ ઓફ ઇટ? તો એનાથી શું ઇફેક્ટ થશે? most of the other than the current fallow lands are either poor quality or cost of cultivation of such land is very high. એટલે જે જગ્યાએ અત્યારે કલ્ટિવેશન નથી થતું તો ત્યાં કેમ નથી થતું? કારણ કે જે લેન્ડ છે એની ક્વોલિટી બહુ પુઅર છે એટલે એની અંદર કોસ્ટ ઓફ કલ્ટિવેશન બહુ હાઈ થાય. હેન્સ ધીઝ લેન્ડ્સ આર કલ્ટિવેટેડ વન્સ ઓર ટ્વાઇસ ઇન અબાઉટ 2 or 3 years. એટલે કે 2-3 વર્ષમાં એક જ વખત એની પર કલ્ટિવેશન કરે. If these are included in net zone area, then the percentage of net zone area in India comes about 54% of the total reporting area. Right? The pattern of net zone area varies greatly from one state to another. It is over 80% of the total area of Punjab and Haryana and less than 10% in Arunachal Pradesh and Mizoram, Manipur and Andaman and Nicobar. એટલે કે પંજાબ છે એની ટોટલ લેન્ડમાંથી 80% એરિયામાં કલ્ટિવેશન થાય, પંજાબ એન્ડ હરિયાણા. વેર ઇન ઈસ્ટર્ન ઇન્ડિયા મીન્સ જ્યાં 7 સિસ્ટર છે ને ત્યાં જે લેન્ડ છે ત્યાં મોસ્ટલી હિલી એરિયાઝ છે. તો hardly 10% of the total land is used for the cultivation, like in Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Andaman and Nicobar Island. Okay. Forest area in the country is far lower than the desired 33%. Okay, forest area. એક મિનિટ, ફોરેસ્ટ એરિયા કેટલો આપેલો છે? ફોરેસ્ટ એરિયા મસ્ટ બી બ્લુ કલર. ફોરેસ્ટ એરિયા છે. ફોરેસ્ટ એરિયા કેટલો છે? 18.11% એન્ડ 22.78%. બટ ડિઝાયર કેટલો હોય? એકચ્યુઅલી કેટલો હોવો જોઈએ? 33% ઓફ ધ જોગ્રાફિકલ એરિયા એઝ ઇટ વોઝ આઉટલાઇન ઇન અ નેશનલ ફોરેસ્ટ પોલિસી. આપણી નેશનલ ફોરેસ્ટ પોલિસી એઝ પર 33% એરિયામાં ફોરેસ્ટ હોવા જોઈએ, પણ એનાથી બી ઇન્ડિયામાં ફાર લેસ ફોરેસ્ટ છે. ઇટ વોઝ કન્સિડર essential for maintenance of the ecological balance. Ecological balance means animal અને plant balance. ઓકે, એને ઇકોલોજીકલ બેલેન્સ કહેવાય.
The livelihood of millions of people who live on the fringe એટલે border of this forest depend upon it. यानी આપણે ફોરેસ્ટની જે બોર્ડરમાં અથવા ફોરેસ્ટમાં રહે છે જે લોકો એમનું જે લાઇવલીહુડ છે એમનું લાઈફ શેનાથી ચાલે છે ફોરેસ્ટ પ્રોડક્ટથી ચાલે છે બટ એઝ ધ નંબર ઓફ ફોરેસ્ટ ડિક્રીઝિસ so this people livelihood is also decreased. The part of the land is termed as a wasteland and the land put to the non-agriculture uses. Wasteland includes the rocky, વેસ્ટલેન્ડ કોને કહેવાય જેમાં પથ્થર જ હોય એરિડ એટલે ડ્રાય હોય ડેઝર્ટ એરિયા એન્ડ લેન્ડ પુટ ટુ ધ અધર નોન એગ્રીકલ્ચર યુઝસ ઇન્ક્લુડ સેટલમેન્ટ્સ તો એવી જે એરિયામાં વેસ્ટલેન્ડ કોને કહેવાય કે જ્યાં રોકી હોય એરિડ હોય ડેઝર્ટ એરિયા હોય એન્ડ નોન એગ્રીકલ્ચર યુઝસ ઇન્ક્લુડ સેટલમેન્ટ્સ હોય રોડ રેલવે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એક્સેટ્રા. Continuous use of the land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted into land degradation. એટલે કે કોઈ પણ એકની એક જ જમીન પર બહુ લાંબા ટાઈમથી ત્યાં એગ્રીકલ્ચર કરતા હોય તો એની જે ક્વોલિટી છે એ ડિક્રીઝ થાય. ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ લેન્ડ ડિગ્રેડેશન. This in turn has serious repercussion यानी effect on the society and environment. Land degradation and conservation measures. We have shared our land with the past generation and will have to do so with the future generation. એટલે કે આપણે જે લેન્ડને યુઝ કરીએ છીએ આપણી પાસ્ટ જનરેશન પણ યુઝ કરતી હતી આપણી ફ્યુચર જનરેશન પણ યુઝ કરશે. 95% of our basic need for a food, shelter, clothing are obtained from the land. Human activities have not only brought about by degradation of land but also aggravated the pace of nature forest to cause damage to the land. શું કરે છે આપણે human activity have not only brought about the degradation of land. Degradation and quality of the land છે decrease થઈ ગઈ છે because of the human activity, but have also aggravated the pace of nature forest to cause damage to the plant. यानी increase the pace, aggravate કર્યું છે increase the natural forest to cause એટલે pace મતલબ એના કદમ એના કદમ એટલા બધા આગળ વધાર્યા છે ઇન્ક્રીઝ કર્યા છે કે નેચરલ ફોર્સીસની અગેન્સ્ટમાં ટુ કોઝ ધ ડેમેજ ટુ ધ લેન્ડ. એટ પ્રેઝન્ટ there are about 130 hectares of degraded land in India. 130 millions of hectares of the land is degraded. Degraded એટલે જેની ક્વોલિટી ખરાબ થઈ ગઈ છે. Approximately 28% of it belong to the categories of the forest degraded area. 56% of it is a water eroded area and the rest is affected by saline and alkaline deposit. કેમ આટલી લેન્ડ કેમ ખરાબ થઈ ગઈ છે? એમાંથી 28% belong to the category of the forest degraded area એટલે કે ફોરેસ્ટનો એરિયા ખરાબ થયો છે. 56% is water eroded area એટલે વોટરથી એનું સોઇલ ઇરોઝન થઈને સોઇલની ક્વોલિટી ખરાબ થઈ ગઈ છે. એન્ડ ધ રેસ્ટ ઇઝ અફેક્ટેડ બાય સલાઇન ઓર આલ્કલાઇન ડિપોઝિટ. સલાઇન મીન્સ જ્યાં દરિયાનું પાણી ખારું પાણી છે એ ડિપોઝિટ થાય તો સોઇલ ખરાબ થઈ જાય. Some human activities such as deforestation, overgrazing, mining and quarrying. Quarrying એટલે making chip of stone એટલે કે જમીનની અંદરથી જે સ્ટોન નીકળે એની ચીપ બનાવે તો એનાથી જે ડસ્ટિંગ થાય તો એનાથી લેન્ડની ક્વોલિટી તો ખરાબ થાય ને. મોટા પથ્થર તોડીને નાના 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 બનાવવાના એને ક્વેરિંગ કહેવાય. એનાથી જે લેન્ડ છે એની ક્વોલિટી ખરાબ થાય. To have contributed significantly in land degradation. Alkalinity in the soil. એક મિનિટ અહીંયા છે. Mining sites are abandoned after excavation work એટલે કે એક્સકેવેશન એટલે જમીનમાંથી ખોદીને કાઢવું. કોઈપણ
જેમ કે પથ્થર છે, મોટા મોટા પથ્થર છે, જમીનમાંથી ખોદીને કાઢીએ એબેન્ડન્ટલી work is completed, leaving a deep scars and traces of overburdening. In state like સમજમાં આવે છે, માઇનિંગ સાઇટ્સ જ્યાંથી માઇનિંગ કરે ને જમીનમાંથી ખોદીને કંઈ પણ વસ્તુ કાઢી નાખીએ, આર abandoned after excavating work is completed. અને એક્સકેવેટિંગ વર્ક તો કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, ચલો જમીનમાંથી ખોદીને બધી જે વસ્તુ કાઢવાની હતી એ કાઢી નાખી, પણ જમીનની અંદર જે સ્કેર્સ રહી ગયો ને, ખાડો રહી ગયો ને, એન્ડ ટ્રેસીસ ઓફ ઓવરબર્ડનિંગ, એટલે ઉપરથી જમીનમાંથી નીચે કાઢ્યા કરે પણ ઉપરથી જમીન, સમજો છો તમે શું કહેવાનું, જમીનની અંદરથી ખાડો ખોદીને કાઢ્યા કરીએ એટલે એક સ્કેર રહી જાય, સ્કાર્સ રહી જાય. સ્કાર્સ મીન્સ વન ડીપ હોલ. પણ એની ઉપર તો હવે હું સમજાવું તમને. સપોઝ આ ઉપરની લેન્ડ છે, પણ આની અંદરથી સપોઝ આ કોલ માઇન છે, તો માઇન્સ કાઢ્યા કરીએ તો અહીંયા તો ખાલી જગ્યા પડી ને, પણ અહીંયા તો ઉપર સપોઝ અહીંયા બિલ્ડિંગ હોય, કોઈ રહેતા હોય, તો અહીંયા તો પ્રેશર આવે કે નહીં, તો દેટ ઇઝ ઓવરબર્ડનિંગ. ધ સ્ટેટ લાઇક ઝારખંડ, છત્તીસગઢ, મધ્યપ્રદેશ એન્ડ ઓડિશા, deforestation due to mining have caused severe land degradation. એટલે કે મધ્યપ્રદેશ, ઓડિશા, છત્તીસગઢની અંદર ડિફોરેસ્ટેશન થઈ ગયું છે, ફોરેસ્ટ ઓછા થઈ ગયા છે, કારણ કે માઇનિંગની જે ડસ્ટ ઉડીને જાય એનાથી લેન્ડની જે ક્વોલિટી છે ખરાબ થઈ ગઈ છે. In the state like Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh and Maharashtra, overgrazing is one of the main reason for the land degradation. અને ઓવરગ્રેઝિંગ થાય એટલે ત્યાં ઘાસ નથી ઉગ્યું, એટલે લેન્ડ છે ઓપન થઈ ગઈ, અને એમાં વરસાદ પડે તો ઉપરની બધી જે ફર્ટાઇલ લેન્ડ છે વોશ થઈને જતી રહે, એટલે હવે ત્યાં કંઈ ઉગે બી નહીં, ઘાસ બી ન ઉગે, સો દેટ ધ એનિમલ કેન ગ્રેઝ. ઇન ધ સ્ટેટ લાઇક પંજાબ, હરિયાણા, વેસ્ટર્ન ઉત્તર પ્રદેશ, ઓવર ઇરિગેશન કરે છે, હે ને, ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર લેન્ડ ડિગ્રેડેશન ડ્યુ ટુ વોટર લોગિંગ. લોગિંગ એટલે ભરાઈ રહેવું, વધારે પડતું જે ઇરિગેશન કરે એટલે વોટર લોગિંગ થાય, લીડિંગ ટુ ઇન્ક્રીઝ ઇન સાલિનિટી, એટલે જે જગ્યામાં જમીનની અંદર પાણી ભરાઈ રહેતું હોય તો જમીન કેવી થઈ જાય, સલાઇન, એટલે કે ખારી અથવા આલ્કલાઇન, ઇન ધ આલ્કલિનિટી ઇન ધ સોઇલ. ધ મિનરલ પ્રોસેસિંગ લાઇક ગ્રાઇન્ડિંગ ઓફ લાઇમસ્ટોન of cement industry and calcite and soapstone for ceramic industry generate huge quantity of the dust in the atmosphere in different industries. मतलब mineral processing like grinding of a limestone મોટા સ્ટોન હોય એને ગ્રાઇન્ડ કરવાની હોય, એનાથી જે ડસ્ટ ફોર ધ સિમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર લાઇમસ્ટોન જોઈએ, ઓકે, એન્ડ કેલ્સાઇટ, સોપસ્ટોન ફોર સિરામિક ઇન્ડસ્ટ્રી જનરેટ. હવે એને ગ્રાઇન્ડ કરે તો ઉડે ને, લોટ જેવું ઉડે, તો એ ડસ્ટ ઇન ધ એટમોસ્ફિયર. ઇટ રિટાર્ડ્સ ધ પ્રોસેસ ઓફ ઇનફિલ્ટ્રેશન ઓફ વોટર. હવે એ જમીન ઉપર શું થઈ જાય, બહુ બધી ડસ્ટ ભેગી થઈ જાય એટલે હાર્ડ થઈ જાય, એટલે એની અંદર જે પણ વરસાદ પડે ને પાણી પડે તો એ ફિલ્ટર થઈને નીચે જ ના જાય, બિકોઝ ઉપરનું જે લેયર છે એકદમ હાર્ડ થઈ ગયું હોય, રાઈટ. It retards the process of infiltration of water into the soil after it settles down on the land. In recent years, industrial effluent એટલે waste product, exit, industries જે નીકળે ને effluent કહેવાય. In recent years, the industrial effluent such as waste. In recent year, industrial effluent as waste have become a major source of land and water pollution in many parts of the country. There are many ways to solve the problem of land degradation. તો આપણે લેન્ડ ડિગ્રેડેશનની કેવી રીતે પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરી શકીએ? અફોરેસ્ટેશન, યાની ફરીથી ફોરેસ્ટ ઉગાડીએ, એન્ડ પ્રોપર મેનેજમેન્ટ ઓફ ગ્રેઝિંગ કેન હેલ્પ ટુ સમ એક્સટેન્ટ. પ્લાન્ટિંગ ઓફ શેલ્ટર બેલ્ટ્સ ઓફ પ્લાન્ટ્સ, એટલે એને બેલ્ટ બનાવે ને કે આ બેલ્ટની અંદર તો પ્લાન્ટ જ ઉગાડવાના, અહીંયા કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી નહીં બને, કોઈ રોડ નહીં બને, તો દેટ ઇઝ શેલ્ટર બેલ્ટ ફોર ધ પ્લાન્ટ્સ. કંટ્રોલ ઓન ઓવરગ્રેઝિંગ, સ્ટેબિલાઇઝેશન ઓફ અ સેન્ડ ડ્યુન્સ, એટલે કે સેન્ડ ડ્યુન્સ છે ડેઝર્ટની અંદર, જે સેન્ડના મોટા ઢગલા હોય એને સેન્ડ ડ્યુન્સ કહેવાય,
એને સ્ટેબિલાઇઝ કરીએ, એટલે કે એને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ફેલાતા રોકીએ બાય ફોરેસ્ટેશન. By growing thorny bushes are some of the methods to check the land degradation. Proper management of the wasteland, control of mining activity, proper discharge and disposal of industrial effluent and waste after the treatment can reduce land and water degradation in industrial and suburban areas. સમજમાં આવ્યું? પ્રોપર મેનેજમેન્ટ ઓફ ધ વેસ્ટલેન્ડ, જે વેસ્ટલેન્ડ છે એને કેવી રીતે પ્રોપર મેનેજમેન્ટ કરવાનું, એમાં કંટ્રોલ ઓફ માઇનિંગ એક્ટિવિટી ઓછી કરીએ, પ્રોપર ડિસ્ચાર્જ એન્ડ ડિસ્પોઝલ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઇફ્લુએન્ટ, એટલે કે ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાંથી જે એક્ઝિટ નીકળે છે ને વેસ્ટ વોટર એન્ડ ગેસીસ, તો એને પણ પ્રોપરલી એને ડિસ્ચાર્જ કરવાના, પ્રોપરલી એમાંથી જે ઇમ્પ્યુરિટીઝ છે મોટાભાગની ફિલ્ટર કરીને રિમૂવ કરીને પછી એને પાણીની અંદર છોડવાની. એન્ડ વેસ્ટ આફ્ટર ધ ટ્રીટમેન્ટ can reduce the land and water degradation in industrial and suburban areas. Soil as a resource. Soil is the most important renewable natural resource. It is the medium for a plant growth and support the different types of living organism. ચલો આ એઝ અ લેયર આ કેક છે, અહીંયાથી નીચે જઈએ એવી રીતે આ ડિફરન્ટ લેયર્સ ઓફ ધ સોઇલ આવે. ટોપ સોઇલ, અપર મોસ્ટ લેયર, પછી સબસોઇલ, રોકી સેન્ડ એન્ડ સ્લીટ ક્લે, પછી સબસ્ટ્રેટમ એન્ડ અંડર એની પરમનન્ટ બેડ રોક આવે, અનવેધર્ડ પેરેન્ટ બેડ રોક, અનવેધર્ડ પેરેન્ટ બેડ રોક. ઓકે, જેની અંદર કોઈ ચેન્જીસ ના થાય, અનવેધર્ડ છે, પરમનન્ટ રહે આ નીચેનું જે લેયર છે એ. Soil as a resource. Soil is the most important renewable natural resource. It is the medium for the plant growth and support the different types of the living organisms on the earth. The soil is a living system. It takes millions of years to form. Soil up to few centimeter, ઉપરની જે few centimeter નું લેયર બનવા માટે millions of years લાગે. Okay, formation of soil. Relief, parent rock, bedrock, climate, vegetation and other form of a life and time are important factor in the formation of soil. સોઇલને ફોર્મેશન માટે કઈ કઈ વસ્તુ ડિપેન્ડ કરે છે? એક તો રિલીફ ફીચર્સ એટલે એ માઉન્ટેનમાં છે કે પ્લેટ્યુ છે કે કઈ જગ્યા છે. પેટર્ન ઓફ રોક, કયા રોકમાંથી એ જમીન બની છે. એની ક્લાઇમેટિક કન્ડિશન, એની હોટ એન્ડ કોલ્ડ ક્લાઇમેટ, ટાઈપ ઓફ વેજીટેશન એન્ડ અધર ફોર્મ્સ ઓફ અ લાઈફ and the time are important factor in the formation of soil. Various forces of nature such as change in temperature, running water, wind and glaciers, activities of decomposer etc. contribute in the formation of soil. સમજમાં આવ્યું કે આ ફિઝિકલ ફેક્ટર્સ છે, ટેમ્પરેચર, રનિંગ વોટર, વિન્ડ, ગ્લેશિયર્સ, એક્ટિવિટી ઓફ અ ડીકમ્પોઝર, એ બધાને લીધે સોઇલ ફોર્મેશન થાય. સમજમાં આવે? આ મોટો રોક છે, બહુ મોટો રોક છે. હવે જેમ જેમ એ તૂટી નાની નાની સેન્ડ બને ત્યારે સોઇલ ફોર્મેશન થઈ કહેવાય. પણ આને તૂટતા કેટલા, એની જાતે તોડવાનું છે, આપણે કંઈ તોડવાનું નથી. આ મોટો રોક તૂટીને આવી ઝીણી ઝીણી ડસ્ટ બને ત્યારે સોઇલ ફોર્મ થઈ કહેવાય. તો એમાંથી ટેમ્પરેચર એટલે દિવસે ટેમ્પરેચર વધારે હોય તો એક્સપાન્ડ થાય, રાત્રે ઠંડુ હોય તો ફરીથી કોન્ટ્રેક્ટ થાય, એક્સપાન્ડ એન્ડ કોન્ટ્રેક્ટ. તો બહારના લેયરમાં શું થઈ જાય? ક્રેક્સ થઈ જાય. એટલામાં વધારે વરસાદ પડે તો એ છૂટું પડી જાય, નાના નાના સ્ટોનમાં ડિવાઈડ થઈ જાય. રાઈટ? રનિંગ વોટર. સો ધીસ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ component are helpful for the formation of soil. Chemical and organic changes which takes place in the soil are equally important. Soil also consists of organic यानी humus and inorganic material. હવે આની અંદર ઓર્ગેનિક એટલે
આ સોઇલ આ પથ્થર છે એમાંથી આ નાની નાના 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 પાર્ટિકલ્સ તો બની ગયા, પણ એ સોઇલ ફોર્મેશન કમ્પ્લીટ ના થાય જ્યાં સુધી અંદર હ્યુમસ એડ ના થાય. હ્યુમસ કોને કહેવાય? જે ઝાડ છે એના સુકાઈ ગયેલા પત્તા અથવા તો જે માઇન્યુટ ઓર્ગેનિઝમ્સ છે મરી જાય તો એ એની અંદર મિક્સ થાય તો એને હ્યુમસ કહેવાય. એન્ડ ઇનઓર્ગેનિક મટીરિયલ એટલે જે લિવિંગ નથી, મતલબ જે લિવિંગ અથવા તો એના ડેડ અને ડેકિંગ પાર્ટ્સ છે એને ઓર્ગેનિક કહેવાય. અને ઇનઓર્ગેનિક એટલે મેટલ્સ, એ બધું ઇનઓર્ગેનિક કહેવાય. ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ફેક્ટર રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધ સોઇલ ફોર્મેશન, color, thickness, textures, age, chemical and physical properties, the soil of the India can be classified on a different types. ચલો ક્લાસિફિકેશન ઓફ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ, કેટલા ટાઈપની પ્લેન્ટ છે ચલો કાલે જોઈશું ક્લાસિફિકેશન ઓફ સોઇલ. ઓકે.